হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী আসছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং আমরা তার যে কৃতকর্ম আমরা তার ব্যাপারে খুশি। 16 এবং 17 এপ্রিল রাজ্যে পরপর দুদিন তারকা প্রচার। 16 এপ্রিল প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রাজ্য প্রচারে কেন্দ্র করে কিন্তু কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে 17 এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর প্রচার ঘিরে প্রথম থেকে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। সব মিলিয়ে রাজ্যে জোর কদমে চলছে ভোট মরশুম। আমিও চাই যে রাজ্যের উন্নতি হোক। আচ্ছা, রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, তো রাজ্যবাসী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে কি বলতে চাইবেন? ঠিক আছে, রাজ্যে আসে প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার না, প্রাইম মিনিস্টার উনি যখন থেকে ইলেক্টেড প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন তারপরে থেকে আপাতত আজ অবধি নর্থ ইস্টে মোটামুটি উনি 50 বারের বেশি নিয়ার অ্যাবাউট 60 টাইম উনি এসেছেন। অ্যান্ড হি ইজ দ্য অনলি প্রাইম মিনিস্টার হু बिलीव इन एक्टिव पॉलिसीज एंड हु हैज टेकन इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट को आस्थालक्ष्मी का रूप दिया है। और मोदी जी ने कम से कम 50 बार से ज़्यादा एंड ऑलमोस्ट 60 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया है। एंड त्रिपुरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है और ये चुनाव के कैंपेन करने के लिए आ रहे मोदी जी। दो चुनाव क्षेत्र हमारा ईस्ट एंड वेस्ट में बिप्लब दा, ईस्ट में महारानी कीर्ति सिंह जी। और अगर आप देखेंगे जनता पार्टी का कार्यकर्ता से ज़्यादा मोदी जी को देखने के लिए जनता ज़्यादा खुश है। हम जब भी दूर तो दूर में जाते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, पब्लिक आउटरीच में जाते हैं, पार्टी का काम करने लोगों से मिलने जाते हैं, तब लगता है पार्टी वर्कर से ज़्यादा तो जनता समाज उत्साहित है मोदी जी को देखने के लिए। और सारा समाज, सारा पृथ्वी, सारा देश एक ही बात बोल रहे हैं, इस बार तो 400 पार का सरकार बनेंगे। और मोदी जी को देखने के लिए सभी आ रहे हैं, मोदी जी को सुनने के लिए सभी आ रहे हैं। दिस आर द थिंग। बाकी आपने देखा ही है शहर में हर जगह पर उत्साहित है लोग। आज भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए त्रिपुरा में, कुमारघाट में रैली किया है उसने। तो ये एक विषय है, भाजपा का नेता और दूसरा पार्टी का नेता में एक अंतर आपने देखा है। यहाँ इंडी अलायंस, बाकी ये जो कांग्रेस सीपीएम का अलायंस का पार्टी कैंडिडेट भी है यहाँ, लेकिन मैंने एक भी सीपीएम और कांग्रेस का सीनियर लीडर दिल्ली से आके कोई कैंपेन करते हुए तो मैंने देखा नहीं। क्योंकि इन लोगों को मालूम है यहाँ भी जाना तो बेकार है, समय बर्बाद है, जनता तो उनके संग है ही नहीं। और आपने देखा है लोगों से ज़्यादा तो इन लोग का नेता ज़्यादा होता है स्टेज में, और कार्यकर्ता तो इन लोग के संग है ही नहीं, और समाज भी इन लोग के संग नहीं है, हमारा प्रदेश भी नहीं है, पूरा देश ही नहीं है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि बीजेपी सरकार में आएगा कि नहीं आएगा। अभी लोग बोल रहे कि 400 पार, और कितना सीट जाएंगे, 400 तो पार होगा, 400 पार होने के बाद भी कितना सीट आगे बढ़ेगा। दिस आर द बेसिक टॉपिक पीपल आर टॉकिंग टुडे। एज यू सी द इंडिया हैज फ्लरिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड त्रिपुरा में भी आपने देखा है आई केम फ्रॉम द जनजाति समाज, और जनजातियों का जो 40-50 साल से जो समाज का जो इश्यूज़ है, संवैधानिक सॉल्यूशन जो हो, जनजाति का गौरव का विषय को हो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का आशीर्वाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया त्रिपुरा गवर्नमेंट, त्रिपुरा मोटा और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा गवर्नमेंट के संग। आपने देखा एक बीजेपी एक गवर्नमेंट है जो लास्ट माइल डिलीवरी और अंत्योदय को विश्वास करते हैं, और वी बिलीव इन लास्ट मैन फास्ट। थैंक यू। প্রভাব তো এই ভোটে পড়বে। আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী উনি তো আসতেই পারেন না, ওনার দলের হয়ে প্রচারেই আসছেন, তো এটা দেখার আগামী 19 এপ্রিল আমরা যদি সঠিকভাবে ভোট প্রদান করতে পারি এবং আমাদের যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার আছে তারা যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনগণের ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে এটা নিশ্চিত আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশিস কুমার সাহার জয় নির্ধারিত। আমিও চাই যে রাজ্যের উন্নতি হোক, সেটাই বলবো না। আসুক, আমাদের যা সমস্যা আছে ওগুলি উনি সমাধান করুক। আমাদের সমস্যা বলতে তো আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো আমাদের জলের সমস্যা। ওটাই মানে আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা হলো জলের সমস্যা। এখানকার যারা মন্ত্রীগণ আছেন ওদেরকে বলুক যে জলের সমস্যাটা সমাধান করলেই আমাদের অনেক অংশের মানুষের খুব উপকার হবে। জল, আমাদের খাবার জলের খুব সমস্যা হয় এবং অনেক আমাদের কারেন্টেরও সমস্যা আছে, প্রায় সময় কারেন্ট চলে যায়। এই দুটোই মানে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা আর কি, এবং আমি মনে করি এটা ত্রিপুরাবাসীরই সমস্যা। আগামী 17 তারিখ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যবাসী কি বলতে চাইছে মোদীকে সেটাই শুনবো।
আচ্ছা, এই যে প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাজ্যে, তো প্রধানমন্ত্রীকে কি বলতে চাইবেন? প্রধানমন্ত্রী তো এইবার প্রথম আসছেন না আমাদের ত্রিপুরায় এর আগে বহুবারই এসছেন। তো আমাদের নর্থ ইস্টের দিকে এখন বিজেপি যেভাবে মানে দৃষ্টিকোণ রেখেছে বা আমাদের যা মানে এখানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তো চাইবো আগামীতে মানে এটাই যাতে বজায় থাকুক। আর মানে পুরা ভারতবর্ষের সাথে আমাদের ত্রিপুরাটাও যাতে মানে বিকশিত হয়, এটাই। আপনি কি বলবেন? আমি বলবো কি যে নরেন্দ্র মোদীজির আদর্শ নিয়ে আমাদের 2018-তে বিধানসভা আমরা সরকার গঠন করেছি। 25 বছরের সরকারকে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই নরেন্দ্র মোদীজির আদর্শ নিয়ে। তো এখানে কি বলার কিছু নেই, উনি তো অনেকবার এসেছেন আগরতলায়, ত্রিপুরাতে আবারও আসছেন। আমরা ওনাকে শুনবো, দেখার জন্য রাজ্যবাসী প্রস্তুত ওনাকে দেখার জন্য। আমরাও এটাই চাই, আমরা প্রধানমন্ত্রী যে আসছে উনি এখানে আমাদের যাতে দেশের ভালো হয়, উন্নতি হয়, সবার জন্য সুস্থিতি থাকে, ভালো থাকে। ওটা মনে করেন যে এখন পরিস্থিতি এরকম হচ্ছে যে আমাদের যেই এখন চলছে এটা আরও ডেভেলপমেন্ট হবে, ভালো করে হবে। আর এখন দেখেছি যে পরিমাণ যেভাবে আমাদের বিজেপি বেরাচ্ছে, এটা আরও ভালো হবে সবার জন্য। আমরা এটাই প্রকাশ করছি যে খুব শুনতে হয় একবার মানে 400 বার হবে। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী আসছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং আমরা তার যে কৃতকর্ম আমরা তার ব্যাপারে খুশি, একান্তই খুশি, এবং আমরা উত্তরোত্তর তার সাফল্য কামনা করি। কি বলতে চাইবেন প্রধানমন্ত্রীকে? আমরা চাই আরও সুন্দর থাকতে, আরও ভালো থাকতে, সামনের দিকে যেন আমাদের বাচ্চারা আরও ভালো থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, নতুনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, সেটি আমরা চাচ্ছি। আজকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এসেছিলেন রাজ্যে প্রচারে এবং আগামীকাল আসছেন প্রধানমন্ত্রী, তো কি বলবেন? না, আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেশি। একান্তভাবে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে সাপোর্ট করে যাচ্ছি এবং আমরা ওনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। থ্যাংক ইউ।